જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી, જી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન. આપણે બાળકો નથી આવ્યા ત્યાં સુધી આપણે અસીમ જયકાર બોલાવો. ઓકે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાત દાદા ત્રિમંત્ર બોલાવો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો લોય સૌ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો સવપાવપણાસણો સૌવપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસીમ મંગલાણં ચ સૌવેસીમ પડમં હવૈ મંગલમ પડવં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જીયા. હા જય સચ્ચિદાનંદ
हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कंटिन्यू। हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप मुझे परम शक्ति दो। काव्या, क्या दादा? जिया हेल्प करो इसको। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम 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 हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर 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 भी 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 है है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। काव्या, सेपरेशन प्रेयर। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો કાવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો કાવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો કાવ્ય ટેમ્પરરી છે. जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय जय सच्चिदानंद। श्री। ओके प्रदीप दादा, आज होमवर्क था उन लोग का के वीकेंड में उन लोग का जो स्केड्यूल होता है पढ़ने का, जो कुछ करने का, और उसको साथ में मैच करने का टाइम मैनेजमेंट था। तो आपने किसी ने किया अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया अकॉर्डिंग टू योर schedule, your expectation, according to your goal, according to your hunger, according to your focus? बोलो। या हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने मतलब जो मेरा टाइम टेबल अभी चल रहा है, तो उसमें तो मेरे जो क्लासेस होते हैं और एक्स्ट्रा स्टडीज होती है, तो उसमें मेरा ज्यादा फोकस है। और अभी तो टाइम भी नहीं है, तो उसमें मेरा फुल फोकस है। लेकिन ऐसा होता है कि पूरे वीक में तो बहुत अच्छे से शेड्यूल फॉलो होता है, लेकिन वीकेंड में कई बार चूक जाती हूँ कि नहीं, अभी नहीं पढ़ना है, और ऐसा ऐसे हो जाता है। आपको कितना दिन बाकी है? अभी मेरा 45 डेज। कितना? 45। 35? 45। 45? हाँ, तो अभी हाँ आपको एक बिग पेपर पे लिखो 45 देन क्रॉस 44, तो आपको याद आएगा कि भाई ये टाइम वेस्ट वीकेंड हो और वीकडेज हो। हाँ आपके लिए दादा, तो ऐसा करती हूँ मैं। आपके लिए तो वीकेंड नहीं है प्रदीप दादा, नहीं आपके नहीं। लिए वीकेंड है, हमारे लिए तो वीकेंड, हमारे तो एवरीडे संडे होता है हमारा, तो हम आराम नहीं करते। काव्या, काव्या, दादा हेलो। आवाज कट रही है. ओके, आप रिपोर्ट दो। अ, दादा सैटरडे को सुबह स्कूल से 12 बजे घर आई थी, तो फिर लंच करके मैंने जो स्कूल से होमवर्क दिया था वो किया था. फिर एक्स्ट्रा स्टडीज में मैंने एसएस और संस्कृत पढ़ा था, क्योंकि नहीं उसका नहीं, ऐसे टेस्ट. आपको आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा था अकॉर्डिंग टू योर गोल? आपने वेस्ट किया था वही समरी बताने का।
दादा वेस्ट तो संडे को हुआ था, 1 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि मामा के घर जाना था। वो तो वेस्ट नहीं करता है ना। वो तो फैमिली प्रोग्राम था ना। हाँ, तो ये तो वेस्ट नहीं बोला जाता है, राइट। वेस्ट किधर बोलता है कि आपके पास आ, कुछ टाइम है और कुछ करने का नहीं मालूम पड़ता है, वो वेस्ट होता है कि भाई क्या करूँ, फोन लो, ये लो, वो लो, उसको टाइम नहीं वेस्ट दादा, करता है। ऐसा तो नहीं क्योंकि हुआ था। गोल इज गोल। देव। हाँ जय सच्चिदानंद। वीकेंड में मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन टाइम टेबल भी फॉलो नहीं हुआ था, क्योंकि अभी थोड़ा न्यू शॉप ओपन करना है, तो उसका काम चल रहा है, तो मतलब वही था। और उधर हेलो। हाँ दादा, 2 मिनट में अभी थोड़ा सा। ओके। ओके प्रदीप दादा, आप बातें करो अभी। आपने सुना ये जो रिपोर्ट इन लोग का? हाँ जी। उनको क्या बताना है? टाइम कैसे मैनेज करें खुद के लिए, खुद का गोल के लिए। और जब ऐसा विचार आता है कि मैं फोन लूं, मैं ये करूं, और उसमें क्या समझौता कर सकते हैं। अच्छा, ये अपना टाइम जो है, वो अपना जो गोल है, अगर तो हमें समझो एग्जाम का टाइम हो या कुछ सब्जेक्ट में हमें परफेक्ट करना है, तो हमें कोई न कोई प्रकार से हमारा जो समय है तो उनके पीछे लगाना चाहिए। जैसे कि अगर आप किताब पढ़ते हो, ये किताब आपने बंद कर दिया, तो फिर बाद में आप बैठते हो, तो फिर आपके माइंड में आपने जो पढ़ा है, तो क्या क्या आपको उसको रिकॉल करना है। और जो टाइम वेस्ट कैसे होता है, ताकि भी अगर दूसरी एक्टिविटी जो हमारे गोल के सिवा जो है, अगर आपको रेस्ट करने की जरूरत है, वो वेस्ट टाइम नहीं है। लेकिन रेस्ट करने के अंदर भी अपना टाइम फिक्स होता है कि 1 घंटा 2 घंटा कितना अपने को आराम करना है। दूसरा टाइम वेस्ट का मतलब ये होता है कि हम फोगट का, हम खुद हमारा समय बिगाड़ते हैं बातों में, चीतों में, कहीं इधर उधर फालतू गिरी में। और तो वो दूसरों का भी टाइम बिगड़ता है, और हमें उसमें एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो इससे हमारा जो पढ़ाई का जो जो अंदर की जो सिस्टम है, उसके ऊपर काफी असर पड़ता है। क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, उसमें कभी कहाँ इंटरेस्ट पड़ जावे, वो अपने को पता नहीं चलता है। इसमें काफी समय चला जावे, जैसे कि मोबाइल में हो, चाहे टीवी में हो, न्यूज में हो, बातों चीतों में हो, कहीं घूमने का हो, तो उसमें क्या है कि सोने में, आराम करने में, वो उसमें हमारा टाइम का पाबंदी नहीं रहता है कि अपने को कितना टाइम, कितना क्यों डालने का, कितना डालने का, उसका मापदंड जो हमारे पास होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। रिफ्रेशमेंट अपने को फ्रेश होने के लिए जो करना है, तो वो समय हमें कैसे यूज करना चाहिए। जस्ट लाइक के समझो आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई से आपका माइंड एकदम थोड़ा थोड़ा चेंज मांगता है, तो उस समय आपको एक आध पद सुनना चाहिए। हमारी जो एक्टिविटी है, वो हमारे जीवन में हमें शक्ति मिले, विजन मिले, और कोई ना कोई एक्टिविटी में हमें खुद को फायदा मिले, उस तरफ की एक्टिविटी करनी चाहिए। नहीं तो फिर ये बातों में चीतों में इधर उधर, ये सब आपको आनंद आएगा, लेकिन हमारा प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए। ये प्रोडक्टिव आप समझ गए ना मैं क्या बोल कहता हूँ? आपको समझ हाँ। में आया? हमारा एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट और प्रोडक्टिविटी, वो सब जो भी कार्य करते हैं, उसमें एक कुछ न कुछ हमारा फायदा होना चाहिए। ऐसे सिस्टम हमें समझ के साथ
लगानी चाहिए पूरे दिन भर में कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पद का बोला, जैसे किसी को समझो कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट, तो अगर आप कोई इंग्लिश या कोई सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हो तो आपको इसमें थोड़ा चेंज चाहिए, तो आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट को आपको हाथ में उठाना चाहिए। तो हमारा कोई ना कोई हिसाब से हमारा जो गोल है वो हमारा पूरा होना चाहिए, और समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो विजन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिसको करना है, तो दादा भगवान कहते हैं कि नेचर क्या कहती है, आई विल हेल्प यू। इनको प्रोडक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क बोला जाता है। आपको समझ में आया ना? जैसे कि हाँ। समझो आप, ऐसा नहीं है कि चलो भाई पढ़ाई किया तो फिर 10 मिनट आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप नौ कलम भी बोल सकते हो। आपको समझ में आया ना? आप पद गा भी सकते हो, लेकिन कोई भी एक्टिविटी में हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, हमारी एनर्जी जनरेट होनी चाहिए, हमारे में पॉजिटिविटी डेवलप होनी चाहिए, और हमारी प्रगति होनी चाहिए। वो सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि अभी आज का जो समय है, वो समय में जितना भी आपको ये बात समझ में आएगी तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ઉમેશ અંકલનું પદ મોકલાવ્યું છે. ઓકે, रजनी दादा बराबर है इतना? यस, बहुत बहुत बढ़िया है. तो अभी एक टाइम क्या बोलता है आपको, इसको याद है? हाँ, टाइम या स्पीक्स हाँ, टाइम स्पीक्स ओनली वन ट्रूथ, दैट यू विल waste me today, I will fail you tomorrow. काव्या, क्या बोलता है टाइम? दादा टाइम बोलता है कि आज अगर तुम मुझे बर्बाद करोगे तो कल मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। हाँ, तो ये जरा ध्यान, ऑल द टाइम टाइम के बारे में जब प्रदीप दादा ने बताया ना, टाइम के बारे में ये सोचने का. और केशव दादा ने क्या बोला था? जिया, काव्या, देव, भूल जाते हैं सब. प्लस माइनस करने का प्रदीप दादा ने बोला ना, हाँ। कि प्लस माइनस करते रहने का. ओके ओके, चलो अभी हम एक वीडियो सुनाएंगे. प्रदीप दादा, हाँ जी। एक वीडियो हम देखेंगे. दो है एक्चुअली. कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पूरा देश आपकी ओर देख रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव से। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है. जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गया तो कुछ नहीं था. ऐसा होता है कि नहीं? परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं. यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा. हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है. दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद. अच्छी नींद लेनी ही चाहिए. आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आया, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे. लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता.
ओके, एक दूसरा बताए, कभी थोड़ा याद रखना कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, क्या बोला। तो ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूँ। अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि ये दो अलग चीजें, ऐसा आप मानते क्यों है? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है। अब एक तो तरीका है कि आप पढ़े, लेकिन आपको आर्ट में रस है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग करें, लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे, हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर, तो आपको चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आप बहुत लकी हैं अगर आपके अंदर ये रुचि है। तो आप देखोगे कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की, कोई भी बच्चा 2 घंटे तो थक जाता है, मन करता है यार किसी दोस्त को फोन कर लो, है या, लेकिन जिसके पास ऐसी कला है वो क्या करेगा, 2 घंटा यार चलो थोड़ी देर पेंटिंग करता हूं, तो एकदम थकान उतर जाती है। तो आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास ये जो कला है, क्राफ्ट की जो कुछ भी आपकी सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो, तो आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह टाइम मैनेजमेंट करके अपने जो समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकते हैं। ओके, क्या भैया, फर्स्ट में क्या सुना आपने? क्या भैया? दादा, मैंने सुना कि बच्चों ने जब पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में इतनी सारी मतलब नहीं, इतनी सारी वो डिटेल में आप, मैसेज क्या है? अ, पहले तो अपनी नींद पूरी करो, दूसरी कि टेंशन मत लो। मेन तो भूल गए आप। राइटिंग प्रैक्टिस करो, ओनली रीडिंग में नहीं चलेगा। आप क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं ना? रीडिंग के बोले हमको आ तो गया सब, आ गया। लिखते हैं? नहीं लिखते। जी हाँ, सेकंड में क्या दादा, बोला? हाँ बोलो। घर में होती हूँ तब रीड करती हूँ, लेकिन जब ट्यूशन जाती हूँ ना, तो वो मेरी माँ से लेती है, तो वो हमेशा लिख के ही मतलब जो भी तैयार करना है वो आप लिख के करो, तो ऐसे लिख के भी करती हूँ और वो भी कर पढ़ या के भी करती यो प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा है। जी हाँ, सेकंड में क्या बोला? हाँ, सेकंड में ऐसा और दादा जो फर्स्ट में एक पॉइंट ये भी था कि अगर हूँ। हम पहले मतलब हमें जब टेंशन होता है और बहुत तनाव होता है तो उसमें हमें याद करना है जो हमने पहले जो एग्जाम्स दी है, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला। और मेन तो बोला, वो तो आप क्यों ही नहीं देखते? टाइम मैनेजमेंट बोला। अभी प्रदीप दादा ने बोला ने, 2 घंटा हाँ, गया तो 15 मिनट पद सुनो, सुनो, गाओ। अभी नहीं, वो तो प्रधानमंत्री ने, ये तो फर्स्ट का बोल रही थी, हाँ ओके, सेकंड में दोनों को मैनेज करना, हाँ पैशन। हाँ, ओके प्रदीप दादा, हम्म। अभी बातें करो दोनों में। किसके बारे में?
क्या भी प्रधानमंत्री ने बोला ना, पहले अच्छा। में उसने बोला कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, दूसरे में हाँ, बोला टाइम तो मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो क्या है कि वो इन लोगों को कैसा इंटरेस्ट है कि भाई समझो कि वो जो बोला केमिकल की बात बताया कि साइंस में अगर आप पढ़ते हो तो उसका पिक्चर बनाओ और उसमें लिखो। मतलब ये चेंज ऑफ माइंड के लिए ये जो दूसरी एक्टिविटी है, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि आप जो पढ़ाई करते हो वो आपको याद रहने में बहुत ज्यादा बल मिलता है, शक्ति मिलती है। क्योंकि जो आपने बॉटल पढ़ा, जो केमिकल का नाम पढ़ा और जो भी है वो आपने ड्रॉ किया और फिर बाद में हाथ से लिखा, तो आपको पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिकल हो गया। तो इससे आपकी शक्ति और आपकी जो याद शक्ति है ना, वो मेमोरी बढ़ेगी। और जितना आपका परफेक्शन होता जाएगा तो बोझा कम हो जाता है। बोझा कम हो जाता है वो तो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। पढ़ाई करने में क्या होता है, इंटरेस्ट और बढ़ता है। और बच्चे को पढ़ाई में क्यों इंटरेस्ट कम हो जाता है कि वो पढ़ता है सिर्फ, लेकिन जो प्रैक्टिकल नहीं करता है और दूसरा रास्ता उनको पता नहीं है, तो फिर उनको याद नहीं रहता है, तो फिर उनको टेंशन हो जाता है। अब समझे ना? तो हमारी पढ़ाई करने का जो तरीका है वो हमें बदलना पड़ेगा। जिससे उन्होंने नींद की भी बात की, तो क्या है कि भाई अगर बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको आपको फुलफिल करनी चाहिए। जिससे आप रिफ्रेश हो जाते हो तो फिर और काम अच्छा कर सकते हो। लेकिन ये सब जो चीज है वो पहले समझ में आनी चाहिए और फिर बाद में अपने को उस रास्ते पे धीरे धीरे चलना चाहिए कि भाई मुझे ये इस तरह से करना है। तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। क्योंकि ये जो चीज है, वो जो लिखने वाली बात है, जो पिक्चर बनाने का, लिखने का, पढ़ाई करने का, वो इतनी मार्वेलस चीज है कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। आप समझ में आया ना? जैसे समझो कि अगर आपने बोला कि समझो ये हाथी है, तो हाथी को ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, वो आप पढ़ोगे। लेकिन आप खुद जब वो पढ़ते पढ़ते उनके पिक्चर बनाओगे, तो आपका जो चित्त नाम की शक्ति है, आपको समझ में जो उनको ज्ञान दर्शन बोला जाता है, वो उसमें पूरा फिट हो जाता है ये चीज। इसीलिए ये जो सेकंड उन्होंने जो है जो बात बताई ना, वो बॉटल की, कलर की, नाम लिखने की, ये सिस्टम बहुत बढ़िया चीज है। इसीलिए उस समय पढ़ने का और लिखने का जो प्रैक्टिस है वो हमें रखना चाहिए। जैसे हमारे टाइम में कैसे कराते थे टीचर कि समझो आपने जो पढ़ा है, तो वो खुद फिर वो खुद लिख जाता था वो दूसरे कागज में कि मैंने जो पढ़ा है वो क्या क्या है, फिर बाद में वो खुद चेक करता था। तो उस समय ऐसी सिस्टम थी कि खुद ही स्टूडेंट और खुद ही टीचर, अपना टीचर खुद ही अपने को बनने का है। वो उस समय ऐसी पद्धति थी। लेकिन आज के समय में पता नहीं है। लेकिन ये आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको काम अनुभव हो जाएगा। पूरा टाइम मैनेजमेंट मतलब अपने को सब पढ़ाई में, खेल में, कोई भी सब हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। आपको समझ में आया ना? और उनका परफेक्ट भी होना चाहिए। तो ये बात समझने में इंटरेस्ट पड़ना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन है। वो धीरे धीरे शक्ति बढ़ती है हमारे में। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग जो ऐसा करोगे तो एक बार प्रैक्टिकल करो तो आपको अनुभव हो जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन कोई हमें ऐसा बोले, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि किसी की मेमोरी कम ज्यादा है और इतने सारे संजोग आते जाते हैं, तो हम पढ़ते पढ़ते इधर उधर देखते भी रहते हैं, तो क्या पढ़ा वो भूल जाते हैं। पढ़ते एक समय कोई विचार आ जाता है तो हमें क्या पढ़ा वो समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आया ना मैं जो बताता हूँ? और ये होता रहता है, होता रहता है। इसीलिए वो जो लिखने की बात है, वो सब जो बात है, वो आपको कौन सी चीज सेटअप होती है वो आपको कर लेना चाहिए। ओके, मालूम पड़ गया। ओके, तो हाँ कल जी। देखेंगे। आपने ये राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट? जी, आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, उसमें राइटिंग तो नहीं होता है, मतलब एमसीक्यू होता है और वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा। ऑप्शनल।
क्वेश्चंस। ओके, हाँ तो कल देखेंगे कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस कितना किया, और जब बोर होता है, ऐसे टायर्ड होता है, रिफ्रेशिंग के लिए आप क्या करते हैं। आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो, जी हाँ, हम खाते खाते भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये फिजिक्स में आया, ये फोर्स इधर आया, ये आपने फोर्स स्टडी किया तो आपने फूड पे कितना फोर्स दिया, वो सब यू कैन रिमेम्बर, लाइक ऑल स्टफ लाइक दैट, डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। ओके। हाँ दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके काव्य, आप जी आप जय सच्चिदानंद। ઓકે, પ્રદીપજી, હવે આપણે આજે પદ સાંભળીશું. ઓકે. ઉમેશભાઈ આજે પદ ગાવશે. ઉમેશભાઈ, થેન્ક યુ, લાસ્ટ મિનિટ તમને જગાડ્યા, તો થેન્ક યુ વેરી મચ. અને કાલે હવાય તો તમે મને જણાવજો, કાલે પણ સ્લોટ ખાલી થઈ ગઈ છે, હવાય તો મને જણાવજો. કોશિશ કરું છું. હા, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મફતિયું મેળવવા માટે કંઈ પણ કરવું પડતું નથી. દેહ મળે છે સાવ મફતમાં, અહંકારે ઘડતું પછી. મફતિયું મેળવવા માટે કંઈ પણ કરવું પડતું નથી. કર કર ભાવ જ દુનિયા ચલવે, ભ્રાંતિની ચીકાશે ચીટકી. માત્ર જીવાત્મા જીવી મર્યો છે, અનાદિ અનંત વચ્ચે ભટકી. હે સર્વે જ્ઞાની ના પુત્ર, મૂછ ઉપર ના ચડાવો વળ. આપણને જે પ્રાપ્ત થયું છે, એ છે કેવળ કૃપાનું ફળ. મફતિયું મેળવવા માટે કંઈ પણ કરવું પડતું નથી. ખોખું મળે નહીં કોટી ઉપાય, એવો કરવો પુરુષાર્થ. પંચાજ્ઞાઓ પરમારથ છે, હસ્તે મોક્ષ જ અવ્યાબાદ. વાંક અને વાંસો પોતાનો પોતાને દેખાય નહીં, એવો અંધો અહંકાર છે, બ્લન્ડર ભૂલ ઓળખાય નહીં. મફતિયું મેળવવા માટે કંઈ પણ કરવું પડતું નથી. કુદ્રષ્ટિ વહેતી વ્યવહારે, સુદ્રષ્ટિ વળી આત્મામાં. દાદા કૃપા સિદ્ધ સંસ્કારે, થાવી ગયા તે ધન્યાત્મા. અજ્ઞાને ચિત્રે લીડી જાયનો, પ્રતિક્રમણાથી ભાવો પલટે. નિર્ડી જાયર પ્રત્યાખ્યાને, અમર પદ શુદ્ધાત્મા વર્તે. મફતિયું મેળવવા માટે કંઈ પણ કરવું પડતું નથી. દેહ મળે છે સાવ મફતમાં, અહંકારે ઘડતું પછી. મફતિયું મેળવવા માટે કંઈ પણ કરવું પડતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી, બોલો.
બોલો આ પદ ઉપર કહો. એટલે મન વચન કાયા એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. બરાબર. એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એટલે એને મેળવવા માટે, એનો આકાર કરવા માટે આપણે કશું કરવું પડ્યું નથી. એ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ થી થઈ ગયું છે. બરાબર. અને જન્મ થયા પછી પણ તમે જોશો તો હવા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. કેવી છે? ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. એ જીવવા માટે, આ શરીરને જીવવા માટે જે ઓક્સિજન છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. કેવો છે? ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. પાણી પણ જુઓ તો આ કોર્પોરેશન ને બધા જે ખર્ચો લાગે ને એટલે એનો ટેક્સ લાગે છે. બરાબર. ટેક્સ લાગે, બાકી પાણી પણ ફ્રી કહેવાય. શું બરાબર. કહેવાય? ફ્રી કહેવાય. હા. હા, એટલે એના માટે કશું કરવું નથી પડતું. પણ કહેવા શું માંગે છે કે જે પુણ્ય હોય એ તો એને આ બધી વસ્તુ મનુષ્ય જીવન ભેગું થાય. પછી એમ કરતા કરતા પુણ્યાનું બધી પુણ્ય હોય તો જ્ઞાની પુરુષ ભેગા થાય. શું થાય? જ્ઞાની પુરુષ ભેગા થાય. હવે જ્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષ ભેગા ના થાય ત્યાં સુધી એને કેવું હોય તો કે અહંકાર અને બુદ્ધિ, એટલે દેહ તો બોલતો નથી કે હું દેહ છું, પણ બરાબર. એને દેખી ભાવ જેના છે એ બોલે છે કે હું છું આ અને હું બધું કરું છું. હા. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એ બધું તંત્ર ચાલ્યા કરે છે. બરાબર. અને જન્મ થવો એને જ્ઞાની પુરુષે પ્રારબ્ધ કહ્યું. શું કહ્યું? પ્રારબ્ધ. એ ગયા અવતારનો જે પુરુષાર્થ હતો એના ફળ સ્વરૂપે અત્યારે બધું છે. તે જન્મથી તે મરણ સુધી બધું ફરજિયાત છે. કેવું છે? ફરજિયાત. પણ આ બધું સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ ભેગું થાય છે એટલે આ બધું થાય છે. શું થાય છે? સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ ના આધારે ભેગું થાય છે. આમાં દેખાય છે. હા. આપણને સમજાય ખરું કે આ આંખો જો ને કેવી સરસ બનાવી છે, પણ કોણે બનાવી? તો સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ. ખ્યાલ બરાબર. આવ્યો? હા. બાકી આંખ બનાવી હોય તો બનાવી ના શકે ભાઈ. ના. બનાવી ના. શકે? ના. ના. હા, એટલે આ એને એવું કહેવાય છે કે કૃપાળુ દેવ થઈ ગયા, એમણે ફોડ પાડેલો કે એક ઔપચારિક અને અનૌપચારિક. એટલે કે આ મકાન બનાવો ને એ ઔપચારિક કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે ઔપચારિક. એટલે બનાવવાના દેખાય આપણને, બરાબર. કડિયા મટીરિયલ એ બધું દેખાય. શું થાય? ઔપચારિક એને વસ્તુ બનાવનારા દેખાય. આ દેખાય. અને આ જે શરીર બન્યું છે ને અનૌપચારિક છે. એટલે એમાં કોઈનું કશું વ્યક્તિનું કરતાપણું એમાં છે નહીં, પણ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ થી થયેલું છે. શું થયેલું છે? સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ થી બનેલું છે. હા. અને એ બધા પરમાણુઓ ભેગા થવા, વિખરાવા, તે આંખો બનવી, દાંત બનવા. તમે જો ને બાળક જન્મે ત્યારે દાંત હોતા જ નથી, બરાબર. પણ કુદરતી દાંત પછી એની ટાઈમે કેવા આવે છે? એના કઈ પૈસા આપ્યા છે એને? અને એના કોઈ શારીરિક કરતા કે આપણે કોઈને જોઈ શકતા નથી કે આણે બનાવ્યું, આટલા લેવલે બન્યું. જેમ મકાનની લેવલ બને ને આપણે જોઈ શકીએ એવી રીતે. હા, અનૌપચારિક કહેવાય છે. બરાબર. અનૌપચારિક એટલે અનઉપચાર, એટલે કે એમાં કોઈ વ્યક્તિનું કરતાપણું તમને દેખાય નહીં. નહીં. એટલે એને દાદા ભગવાને કહ્યું કે સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ થી આ જગત ઉભું થયેલું છે, ચાલે છે. શું છે? હા. ખ્યાલ આવે ને? હા અને જી. એમાં જ્ઞાની પુરુષની જો કૃપા થઈ જાય તો કામ થઈ જાય. બરાબર. એટલે આ મનુષ્ય જીવનનો જે હેતુ છે તે આટલો જ છે. શું છે? બરાબર. મનુષ્ય અને જીવન. આ કાળમાં ઉપાસાધ્ય માર્ગ ખુલ્લો થયો છે. કારણ બરાબર. કે આપણા વચન કાયની એકતા છે નહીં. સમજાય? હા, બિલકુલ. હા. એવો માલ લાયા નથી આપણે. હા. પણ જો આ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી આપણું પોતાનું જો એ આપણને આજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય, આજ્ઞામાં રહીએ તો મોક્ષ રોકડો અનુભવમાં આવે. બરાબર છે. પણ હવે એટલે આ 5 આજ્ઞા જે છે એ સમજવા માટે અને એ કેવી રીતે આ 5 આજ્ઞાનો જે પરમાર્થ આપણે કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલમાં લઈ જવું, એની એક રીત સમજવા જેવી છે. અને બરાબર. આપણા સત્સંગમાં
જે દાદા ભગવાનની કેટલીક બધી સાયન્ટિફિક વાતો છે એ જેટલી મહાત્માઓને સાંભળવામાં આવશે, વાંચવામાં આવશે, તો એની શરૂઆત થશે. શું થશે? શરૂઆત થશે. સાંભળવામાં કે વાંચવામાં આવવી જોઈએ. બરાબર. પછી ધીરે ધીરે એમાં પ્રતીતિ બેસતી જાય. શું હા, થતી જાય? પ્રતીતિ બેસતી જાય. અને પ્રતીતિ બેસે તો પછી ધીરે ધીરે લક્ષ અનુભવ થાય. બરાબર છે. પણ એ આખું જે 5 આજ્ઞા અને આખું જે જીવન મન વચન કાયા સવારથી સાંજ સુધીમાં કયા કયા સંજોગોમાં જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને કેવી રીતે આ સંજોગોમાં આપણે જાગૃતપણે રહેવું, એ બધી જે પ્રાયોગિક સાયન્ટિફિક વાત છે એ બધી હા, સત્સંગમાં આવવી જોઈએ. બરાબર. જેમ દાખલા તરીકે માનો કે આ પ્રદીપ ગુસ્સામાં આવી ગયો અને કોઈની જોડે બૂમાબૂમ થઈ ગઈ, તો તે વખતે આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે આપણે આ ગુસ્સે થનારને જોવાનો. બરાબર. જોયો ક્યારે કહેવાય? તો કે એ ગુસ્સો કરતા બંધ થઈ જાય એટલે પછી આપણે ધીમે ધીમે કહીએ, તમે તો જબરા બૂમાબૂમ કરતા હતા, શું હતું તમારે? હા, ખ્યાલ આવ્યો? એ હા, જેવું બંધ થાય ને એટલે તરત એને જોડે વાતચીત કરે. બરાબર. એ વાતચીતનો પ્રયોગ કહેવાય. શું હા, કહેવાય? વાતચીતનો પ્રયોગ. એટલા માટે તમે કહો છો ને મારે તો મોક્ષે જવું છે અને તમે આવી બૂમાબૂમ કરતા હતા, આ તમારું કેવું દેખાશે બધું વ્યવહારમાં? બરાબર છે. કે આ તમે દાદાને મળતા આવા મહાત્મા છે એમ. એટલે મોક્ષે જવાના ચલો લક્ષણ છે તમારા. હા, ખ્યાલ આવ્યો? ચલો હા, પ્રતિક્રમણ કરી લો. એટલે બરાબર. આ આખો જે પ્રયોગ કહેવાય એને, આ બરાબર. પ્રયોગ કહેવાય. હા, તો કેટલો પ્રયોગ? પહેલા જોવાનો પ્રયોગ થયો, હા, પછી વાતચીતનો પ્રયોગ થયો બરાબર. અને પછી પ્રતિક્રમણ કરાવડાયું. બરાબર. હવે જોયું આખું? હા, એટલે એટલે મન વચન કાયા પર ને પરાધીન ખરા, એનાથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા ખરું, પણ એ પ્રયોગમાં જે પુરુષાર્થ એને કહેવાય. શું કહેવાય? પુરુષાર્થ. ક્રમિક માર્ગમાં જેને જ્ઞાન નથી થયું એના માટે ભાવ એ પુરુષાર્થ છે. અને જે મહાત્માઓને હું શુદ્ધાત્મા છું એવું ભાન થયું, હા, પ્રતીતિ થઈ, એના માટે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ પુરુષાર્થ છે. એ બરાબર. અક્રમ જ્ઞાન છે. શું છે? બરાબર. અક્રમ એટલે જ્ઞાન. આપણને ક્રમિક માર્ગ ને અક્રમ માર્ગમાં પુરુષાર્થની ડેફિનેશન આવી રીતે જુદી છે. બરાબર. એટલે આપણે હવે આ બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એટલે શું? તો કે સમજો કે આપણને સવારથી સાંજ સુધીમાં સૌથી જીવવા માટે દાદા કે ઓક્સિજન જોઈએ. બરાબર. તો કુદરત કેવી મેનેજ કરે છે તમે જુઓ તો ખરા. હા, પછી આ બ્લડ બનાવે છે તે કુદરતમાં, એમાં શું આપણે પેમેન્ટ કર્યું? કશું નહીં. હે? પેમેન્ટ નહીં, આપણે શું મહેનત કરી અને આપણું શું યોગદાન શું એમાં? એટલે કહેવાનો મતલબ દાદા ભગવાન શું કે છે કે આ જ્ઞાન એમણે બધું ખુલ્લું થઈ ગયેલું એ બધું એ કહેતા હતા. હવે આપણને એ જ્ઞાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા આવતી જાય, પણ એ શ્રદ્ધા અને પછી એમણે કહેલા રસ્તે આપણે ચાલીએ, એ વાતને સમજીએ, શક્તિ માંગીએ, પ્રેક્ટિકલ થતું જાય, તો ધીરે ધીરે એ જ્ઞાન આપણને ખુલ્લું થતું જાય, એટલે અનુભવમાં આવતું જાય. બરાબર. બરાબર ને? હા, બાકી હું તમને કહું કે તમને કોઈ કે ઉમેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, એમાં ઉમેશભાઈ શું મહેનત કરી? કશું નહીં. તો કે કાન એના ધર્મમાં છે. તમે જોયું? હા, કાન હાલતો ચાલતો નથી, ના. પણ બધા આ બધી ક્રિયાઓમાં આંખો જુએ છે, તો એ આંખો બોલતી નથી કે મેં જોયું. બરાબર. પણ અંદર જે અંતસ્કરણમાં જે અહંકાર બુદ્ધિ બધા છે ને, હા, એ બધા દાવો માંડે છે. બરાબર. તમે સમજ્યા? હાજી. દેહ કહેતો નથી કે હું ઉમેશભાઈ છું, કે હું બરાબર. પ્રદીપ છું, કે હું હા, આપતા પુત્ર છું. પણ એ દેહનો જે માલિકી ધરાવનારો છે ને, એ બોલે છે કે હું છું. કારણ કે હા, દરેક માલિક એવું જ કે આ મારું ઘર છે. તમે કહો કે નહીં કે આ મારી ગાડી છે? હાજી. પછી બોલો કે ના બોલો? હા, ગાડી કે આ મારા માલિક છે? ના. એટલે આવું બધું આપણે આવી બધી ભૂલો છે. આ બધી કઈ છે? ભૂલો આ છે. પદમાં ભૂલો દેખાતી નથી. હા, હા.
એ કઈક ભૂલવાળી લાઈન છે, જુઓ તમે આમાં. એટલે વાંક અને વાંસો પોતાને દેખાય નહીં એવો અંધો હા, અહંકાર છે. એટલે એ આંધળાપણું છે. શું છે? તો કે આંધળાપણું. આંધળો એટલે અહંકાર આંધળો છે, અને બુદ્ધિ એ આંધળાનું અજવાળું છે. શું છે? બુદ્ધિ અજવાળું છે આંધળાનું. હા, એટલે બુદ્ધિ હંમેશા ક્યારે પણ પોતાની ભૂલ સ્વીકારવા ના દે. હંમેશા બીજાની ભૂલો બતાવવામાં માહિર હોય. શું બરાબર. હોય? માહિર હોય, કારણ કે બીજાની ભૂલો બતાવે. બીજાની ભૂલો જુએ તો જ સંસારમાં જીવાય. અને જો પોતાની ભૂલો જુએ તો એને મોક્ષે જવું પડે. હવે જો મોક્ષે જવાનું થાય તો બુદ્ધિને ઘર ખાલી કરવું પડે. એટલે હા, આટલા વર્ષોથી બુદ્ધિ ઘરમાં રહેલી હોય એટલે જૂના ભાડુઆત તરીકે એને ઘર ખાલી કરવાનું ફાવે આવે નહીં. નહીં. આવી સ્થિતિ છે. બરાબર, બરાબર. બીજું શું સમજવું છે કહો? નિર્ડિજાયર પ્રત્યાખ્યાને અમર પદ શુદ્ધાત્મા વર્તે. નિર્ડિજાયર પ્રત્યાખ્યાને. પણ કયા પ્રત્યાખ્યાન? નિર્ડિજાયર. નિર્ડિજાયર. નિર્ડિજાયર હા. ડિઝાયર પ્રત્યાખ્યાને વગરનું. ડિઝાયર વગરનું. હા, એટલે હા, પછી એ પ્રત્યાખ્યાન શું થાય? પ્રત્યાખ્યાને અમર પદ શુદ્ધાત્મા વર્તે. હા, એટલે નિર્ડિજાયર પ્રત્યાખ્યાન કરીએ. પ્રત્યાખ્યાન એટલે કેવું? હા, કે કોઈ પણ ભૂલ થાય ને, હા, કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થઈ જાય, સમજો દ્રષ્ટિ બગડી, હા. તો હે ભગવાન ફરી આવી ભૂલ ક્યારેય ન કરાય એવી મને પરમ શક્તિ આપો. આપો. ખ્યાલ આવે? હા, એટલે ફરી ક્યારે આવું કરું નહીં. ફરી આ ભૂલ ક્યારે કરું નહીં. નહીં. જે ભૂલ થઈ એને પ્રયાસ આલોચના કહેવાય. હા, અમારી દ્રષ્ટિ બગડી એ બગડી. આલોચના કહેવાય. બરાબર, અને એની હું માફી માંગુ છું એને પ્રતિક્રમણ કહેવાય. બરાબર. અને ફરી આવી ભૂલ ક્યારેય નહીં કરું એને પ્રત્યાખ્યાન કહેવાય. પ્રત્યાખ્યાન નિશ્ચય કરો કે ફરી નથી કરવી. પ્રત્યાખ્યાન થતા જાય હા, એટલે પછી આત્માનો અનુભવ એટલે મોક્ષનો અનુભવ થતો જાય. કારણ બરાબર. કે બધા તો જે પ્રત્યાખ્યાન નથી થયા ને એની ભૂલો છે બધી. કઈ છે? પ્રત્યાખ્યાન નથી થયા એની ભૂલો. એટલે જીવતી રહે. શું રે? એ જીવતી રહે. એટલે આપણા અક્રમ વિજ્ઞાનમાં આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન ત્રણ સાથે છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? હાજી. એ બહુ સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે. હમ. એટલે આપણો વોટ કયો કે મારે કોઈને ફરી આવે દુઃખ દઉં નહીં, નહીં. ફરી જુઠ્ઠું બોલવું નથી. નહીં, ફરી ચોરી કરું નહીં. નહીં, ફરી હિંસા કરું નહીં. નહીં, ફરી નિંદા કરું નહીં. નહીં. જેટલી ભૂલો પોતાની દેખાય એ બધી ભૂલોમાં એનું પ્રત્યાખ્યાન હોય. શું બરાબર. હોય? પ્રત્યાખ્યાન હોય. હા, એટલે આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન. બરાબર. તો મોક્ષ વર્તે એટલે શું છે? કે આત્મા ઉપર આવરણ છે. શું છે? આત્મા ઉપર આવરણ છે. એ કયા આવરણ છે? તો કે આ બધા દોષો. બરાબર. એ દોષો બધા નિર્મૂળ થતા જાય એટલે ધીરે ધીરે પ્રગટ થતું જાય. શું થતું જાય? ધીરે ધીરે પ્રગટ થતું જાય. દોષો બધા દૂર થાય એટલે. એટલે કવિરાજે કહ્યું છે, ભૂલો ને કદી આપને ટેકો, ભૂલહી અપની ઉપરી હે તો. ખબર છે? ભૂલો ને કદી આપન ટેકો, ભૂલહી અપની ઉપરી હે તો, કે ભવડો ભાવ કરાવે, બેઠો માયા ખેંચે જીવને. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પણ વસ્તુ ટકે ક્યારે કે એનો આધાર હોય તો. શું હોય તો? આધાર હોય તો. જો આધાર ખસી ગયો એટલે એ ટકી શકે નહીં. નહીં. એટલે ભૂલ નો ટેકો કેવી રીતે કહેવાય એ જાણવા જેવું છે. હવે સમજો કે આ પ્રદીપે ગુસ્સો કર્યો અને કોઈને ધોલ મારી દીધી, પછી એને અંદર જાગૃતિ ઉત્પન્ન થઈ એટલે એને નક્કી કર્યું કે અરે આ ખોટું થયું છે, આવું ના કરવું જોઈતું હતું. અને એટલામાં કોકે સામેથી કહ્યું, અરે તમે તો આને ખરેખરી શિક્ષા કરીને, તો તે વખત તમે વ્યવહારમાં એને સારું લાગે એટલે બોલ્યા કે એને હાલવા જેવી હતી એટલે જ મેં બે ધોલ મારી.
એટલે હમ. શું થયું? તમે તમે એને સપોર્ટ કર્યો. હા, એટલે હારું દેખાવા ટેકો કર્યો. હા. એટલે એ આવી રીતે આવી બધી ભૂલો જે થાય છે હમ. અને આપણું પોતાનું સુખ આવરાય છે, આ ફોડ પાડનાર દાદા ભગવાન છે. બરાબર. એટલે આપણે દાદા ભગવાને આપણે નક્કી કરવું જોઈએ, એવું મને લાગે છે કે સવારથી સાંજ સુધીમાં 5 આજ્ઞા તો ખરી જ, 9 કલમો તો ખરી જ, પણ બરાબર. દાદા ભગવાને મને વ્યવહારમાં કેવી રીતે જીવવાનું કહ્યું છે કે આ ઉમેશને કે આ પ્રદીપની જોડે મારો વ્યવહાર કઈ રીતનો છે. હું તો જુદો પડી ગયો, હા. ખ્યાલ આવ્યો, પણ હા. ઉમેશ મોક્ષે નથી જવાનું, મારે મોક્ષે જવાનું મૂકી છે. જવાનું. હા. પ્રદીપને મોક્ષે નથી જવાનું, એ તો રખ્યા થઈ જશે. બરાબર છે. પણ હું પોતે ફસાયો છું. શું છે? હું એટલે શુદ્ધ આત્મા. હા. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે હાજી. આ એ મુક્તિનો અનુભવ કરવા માટે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા, પછી પોતાની ભૂલો જોવી, પછી કઈ આ સિસ્ટમ કામ કરે છે તે જ્ઞાની પુરુષે બતાવેલા બધા પ્રયોગ અને એ બધી વાત નાની નાની જે બતાવી છે એમનો હું તમને દાખલો કહું એક. હાજી. કહું? હા, બોલો ને. હા, કહો. હવે સમજો કે તમે બેઠા હો અને કોઈ વ્યવહાર તમને ખૂંચ્યો, હા. પછી એ તમારે સત્સંગ હો, ઓફિસ હો, ઘર હો કે મિત્રનું ઘર હો, કોઈ બરાબર. પણ ઓફિસ હો, હા. ખ્યાલ આવે? હાજી. તમને કોઈનો વ્યવહાર ખૂંચ્યો, એ કોને ખૂંચે ખબર પડે? તો કે શુદ્ધાત્માને ખબર પડે. પડે કે ના પડે? બિલકુલ પડે. હા. હવે આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે આપણે ખબર પડી તો આપણે તરત કહેવાનું ને કે ભાઈ ઉમેશભાઈ, આ આ તમને કેમ ખૂંચ્યું આ બધું? એટલે અંદર બધું બૂમાબૂમ કરે, આવું ના હોવું જોઈએ, એનું ઠેકાણું નથી, એને બે હાલવા જેવી છે, નફ્ફટ છે, આમ. ખ્યાલ આવ્યો? અંદર હા. જે પૂરો માલ હોય ફૂટે, નાનો હા. મોટો. ફૂટે બરાબર. કે ના ફૂટે? ફૂટે ફૂટે. તો તે વખતે તમારે માલને જોવો તો તમારે કહેવાનું, ઉમેશભાઈ તમે કેમ આટલી બધી મગજ મારી પડ્યા છો, શું છે તમારે? એટલે પછી એ કહે કે જો ને પેલો આવું કરે, એટલે તમારે પાછું જ્ઞાન ફીટ કરવું પડે. અરે રે ઉમેશભાઈ, આપણને તો દ્રષ્ટિ મળી, તમને કહ્યું નથી રિલેટિવ રિયલ જોવાનું? હા. કહ્યું નથી કે વ્યવસ્થિત કરતા છે? તો ભૂલી ગયા? કશો બરાબર. વાંધો નહીં, હા. ચાલો તમે આજ્ઞામાં આવી જાઓ પાછા. હા, એ આમ કરતા વ્યવસ્થિત ના. આજ્ઞા ફીટ કરતા છીએ. હા. થાય કે ના થાય? થાય. પછી આપણે ધીમે રહીને કહીએ, જો હા હવે ફરી આવું મન બગાડતા નહીં કોઈના માટે, મેં ભગવાન બેઠા છે. શું બરાબર. બેઠા છે? ભગવાન બેઠા છે મેં. હા, તમે ભલે બોલ્યા નથી, તમે ટેબલ પર કે ખુરશી પર સોફા પર ચૂપચાપ બેઠા છો, પણ તમને જે બધા સ્પંદનો ઉભા થયા ને એ બધા એની અંદર બેઠેલા ભગવાનને પહોંચી ગયા. બરાબર. એટલે તમે ભગવાન પાસે માફી માંગી લો, એ ભગવાન મારી ભૂલ થઈ ગઈ, ફરી આવી ભૂલ ન કરાવી શક્તિ આપો. બરાબર. આ ટૂંકું. આ કેવો પુરુષાર્થ લાગ્યો તમને? બિલકુલ. એને 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 ધ્યાનમાં રાખવા જેવું ને એના પર ચિંતન કરીને આગળ વધવા જેવું છે. આ દાદા ભગવાને બતાવેલા રસ્તા છે ઉમેશભાઈ. બરાબર છે. આ આ પ્રદીપનો માલ નથી. કદાચ શબ્દ આગળ પાછળ થઈ શકે. ના ના, એ તો બરાબર છે. મારો કહેવાનો મતલબ શું છે કે બરાબર. જેમણે 10 લાખ વર્ષ રસ્તે ચાલનારને મોક્ષ ક્યારે આપી શકે માણસ? રસ્તે ચાલનારો માણસ કેવો હોય? શાસ્ત્રો ભણેલો હોય? ના, એ તો કોઈ પણ હોઈ શકે. એમને રસ્તે પોતે પોતાનું ચોખ્ખું કરી નાખ્યું હોય અને કેટલી બધી. અને પાછું સરળ, સુગમ, અને પછી આપણી ગામઠી ભાષામાં બધું બોલ્યા. શું હા, બોલ્યા? ગામઠી ભાષામાં. હા, શાસ્ત્રના શબ્દો નહીં બધા. ના. એ તો જે શબ્દો અમુક દાદાને પ્રતિક્રમણ એટલે પસ્તાઓના બધા જે શબ્દો છે ને એ હા. કેટલાક ભાષાના એ ભગવાને વિતરાગો બોલ્યા છે એટલા શબ્દો જ રાખ્યા છે. બાકી બરાબર. જેટલું બોલી શકે એટલું આપણી ગામઠી ભાષામાં દાદા બોલ્યા છે. બરાબર. ખાસ તો ચરોતરી ભાષામાં જ, કે ભાઈ બધાને સમજાય. બરાબર. હવે હા. બીજી વાત, હવે સમજો કે ઉમેશભાઈ રાતે સૂઈ ગયા,
પછી સવારે અડધી રાતે ઉઠ્યા. હવે ઉઠીને પછી આપણે બોલીએ એવું, ઓહો તમે તો ઉઠી ગયા, તો તમારે એવું બોલો, હે દાદા ભગવાન, આ તો વ્યવસ્થિત ઉમેશને ઉઠાડ્યા છે ઉઠાડ્યા છે. આજે. હા, તો હમ. તમે શક્તિ આપો, તમારી ભક્તિ કરું, હા, તમારી આજ્ઞા. ઉમેશભાઈ શક્તિ માંગો થોડી, બરાબર. એમાં વાંધો શું છે ભાઈ? ના ના, કરવા જેવું છે, લક્ષ્ય અને રાખીને. પછી તમે એમ કહો કે હે દાદા ભગવાન, મારા મન વચન ક્યાંથી આ જગતના કોઈ જીવને દુઃખ ના હો, એવું તમે 5 વાર બોલી જાઓ તો શું વાંધો આવે એમાં? કશો વાંધો ના આવે. પછી તો ભલે ને પાણી પીને ઊંઘી જાઓ પાછા. હા, અવકાશ મળે, મન વચન કાયા પર જો ઉપયોગ હોય, હા, આપણો નિશ્ચય હોય, તો દાદા આપણી જોડે છે. શું છે? બિલકુલ છે. હા, આપણો નિશ્ચય હોય તો તો દાદા આપણે આપણી જોડે છે. ખરેખર જવું છે. આપણે ખરેખર દાદાના કયા પ્રમાણે ચાલવું છે. આપણે દાદાનું વિજ્ઞાન સમજવું છે. આપણે એમની આજ્ઞા પાડવી જ છે. એવું અંદર જેટલું નક્કી થશે ને, તો એ કામ કર્યા કરશે. બરાબર. તમને કેવું લાગે છે? તમને વિશ્વાસ ખરો? બિલકુલ વિશ્વાસ છે. મને અનુભવ થાય છે કે દાદાનું જ્ઞાન સ્વયં ક્રિયાકારી છે. એ પણ અનુભવ થાય છે કે ભાઈ આ હા, બધું એની મેં થયા જ કરે છે. કે આપણે જયારે બને ને અને એનું આપણે આ જોઈએ ને તો આપણને થાય કે આ થયા કરે છે, એટલે અનુભવ છે. એટલે હવે જો આપણે કવિરાજે એક લખ્યું છે, હવે મને આગળની લીટી ખબર નથી, હા, પણ એનો મોક્ષ લગીનો કેવળ કેવળ દોસ્ત છું, એવી કરીને એક પદમાં લખ્યું છે. બરાબર. એટલે દોસ્ત એટલે શું? તો કે જો આપણે ખરેખર આ રસ્તે જવું જ છે, આપણે ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવો છે, આપણે મોક્ષે જવું છે, આપણે દાદા જેવું સુખ ચાખવું છે, આજ્ઞા પાડવી છે, તો દાદા કે છેક લગીનો કેવળ કેવળ દોસ્ત શું કે છે? બરાબર છે. તારો મિત્ર છું, ઉપરી નથી. બરાબર છે. હવે આવું કોઈ જગતમાં બોલી શકે ઉમેશભાઈ? ના ના, ના બોલે. બોલે? તમને આખી જિંદગી તમને દબાયેલા જ રાખે. હું તને મોક્ષ લઈ જાઉં છું ને, હું છું તો તને લઈ જાઉં ને, તો ભાઈ કોઈ તારું કરનાર નહીં, એવું બધું હા, તમને બરાબર કરે, ડબડાવે. દબડાવે. હા, એટલે આવા દાદા ભગવાન મળ્યા ને, એટલે મને એવું ખરું કે મને એવો વિચાર આવે કે આપણે બધા મહાત્માઓ જો કે બધા પુરુષાર્થમાં છે, પણ નાની નાની એવી બધી ચાવીઓ રાખવા જેવી ખરી, મને એવું લાગે છે. ના, આમ તો બિલકુલ. હોય જ જો કે મહાત્માઓ જોડે. હા હા, હવે દાખલા તરીકે માનો કે હવે સમજો કે તમને કોઈ 2 શબ્દો બોલી ગયું હા, કે ઉમેશભાઈ તમારું ઠેકાણું નથી, નથી. મને કે પ્રદીપભાઈ હું તમે આપતા પુત્ર થયા છો, તમારું ઠેકાણું છે નહીં કોઈ જાતનું, આવું કોઈ બોલે તો પેલા અસર થાય કે ના થાય? અરે હશે થાય એટલે ફાટે મગજ. એટલે આપણે તે વખતે છે ને ફાટે એને જોવું અને ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ કરવી. કઈ પ્રેક્ટિસ? તો કે એ રિહર્સલ કહેતા હતા દાદા, એને રિહર્સલ. રિહર્સલ. જેમાં લોકો રિહર્સલ કરતા હોય ને, હા, માં કરતા હોય, અહીં આગળ વડોદરામાં છે ને, આપણા ઇન્ડિયામાં નવરાત્રી આવે તો બધા રિહર્સલ કરતા હોય, બરાબર. પ્રેક્ટિસ. હા હા, તો આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની. કે ને તો કે પછી તે કે પ્રેક્ટિસમાં શું આવે? આ પ્રદીપને કે છે હું શુદ્ધાત્મા છું, આ બરાબર. પ્રદીપ ચોપડાયું હોય તો જ તને કોક ચોપડાવે. ખ્યાલ બરાબર છે. આવ્યો? તું હા, જમા કરે તારો હિસાબ, એનો ઉપકાર માન. એટલે આ જાતનું એક ગણિત મૂકવું પડે. બરાબર છે. એટલે કોઈ ચોપડાઈ જાય ને તો આપણા પરમાણુ હાલે નહીં. બરાબર છે. કદાચ એકવાર હાલી બી જાય તો ગભરાવું નહીં, પણ પછી કરેક્શન કરવાની રીત જોઈએ આપણી પાસે. બરાબર છે. એટલે શું થાય કે જે મન બુદ્ધિ બધા ઉભા થતા હોય ને, એના મગજમાં શું સમજે છે, એને આમ ના કરવું જોઈએ, હું એને બતાવી દઉં, એને હોય. જોઈ લે, બધું જે અંદર તોફાન ચાલતું હોય ને, સમી જાય. બરાબર છે. એટલે અંદર રહેલા ડિસ્ચાર્જ કસાયોને, મન બુદ્ધિને ખોરાક ના મળવો જોઈએ. શું ના મળવો જોઈએ? મન બુદ્ધિને ખોરાક ના મળવો જોઈએ. કસાયોને ખોરાક ના મળવો જોઈએ. બરાબર. અહંકાર ટેકો ના થવો જોઈએ. આ બધા બરાબર. આધાર ખસેડવાનું સાયન્સ છે. કયું છે? આધાર ખસેડવાનું સાયન્સ. તમને વાત થોડી કામ લાગે એવી છે કે પછી એવું જ અરે છે? નાના, બધી વાત કામ લાગે એવી છે. બિલકુલ. આ બધું છે ને દાદા ભગવાન, એટલે જ આપણે દાદા દાદા કરવાનું છે. અને હાજી. છેલ્લે તમને કશું ના આવડે ને તે હા, કરજો, હાજી. દાદા તમારે મને રસ્તો દેખાડવાનો.
બરાબર છે. તમારે મને ગાઈડ કરવાનું, તમારે મને પ્રકાશ આપવાનો, તમારે મને શક્તિ આપવાની. બરાબર છે. મેં તમારા ચરણોમાં માથું મૂકી દીધું. હાજી. ચાલે કે ના? શોર્ટકટ છે ને આ બધો? અરે બિલકુલ ચાલે. હે? શોર્ટકટ છે, પણ છતાંય એને તમારે એને ગંભીરતાથી લેવું પડે અને એને લક્ષ્ય રાખવું પડે. જો જેને આ દાદા પ્રીતિ એટલે પ્રેમ, હા દાદા વિશ્વાસ જેટલો દ્રઢ થશે ને હા તો જ આ જગ્યા પરથી બધું ખસે એવું છે. બરાબર. એને એવું કહેવાય કે જ્ઞાની પ્રત્યેની સમર્પણતા, ભક્તિ, રાગ જેટલો ઉત્પન્ન થાય ને તો જ આ દુનિયાનો રાગ તૂટે એવો છે. બરાબર છે. બાકીને તો કોઈને કોઈ ખાડામાં પડી જવાય એવી પરિસ્થિતિ છે. છે જ. હાજી. હવે એ ખરેખર પડતા નથી આપણે, પણ આપણા પૂર્વના કર્મના ઉદયો અને અજાગૃતિ, શું કહેવાય એને? પૂર્વના કર્મ. ઉદય અને અજાગૃતિ. હા, એટલે આપણું વ્યવસ્થિત કેવું હોવું જોઈતું હતું આપણા બધાનું, તો કે આપણે જે રસ્તે જવું છે ને એ રસ્તાનું વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ કે આપણને હેલ્પ કરે. બરાબર. તમે સમજ્યા? હા જેમ દાખલા તરીકે કોઈ માણસને સમજો ખોટી આદત હોય તો પછી બીડી પીવાનો માલ પડ્યો હોય તો એને બીડી પીવાના નિમિત્તો મળી આવે. બરાબર. ગલ્લાવાળા મળે, લઈ જનારા મળે, મફત પીવડાવનારા મળે, હા એટલે એને એવિડન્સ ભેગા થાય. બરાબર. એવી રીતે આપણે મોક્ષે જવું છે, આજ્ઞામાં રહેવું છે ને તો આપણું વ્યવસ્થિત આવું હોવું જોઈએ. પણ આપણું વ્યવસ્થિત એટલું બધું લાયા નથી. હા આપણું વ્યવસ્થિત છે ને બીજા રિલેટિવના સંજોગોમાં બધું અટકેલું છે. એટલે બરાબર. એવો પાળ ભરેલો છે. બરાબર. એટલે આપણે ને આ બાજુ પુરુષાર્થ કરવો પડે, બરાબર. વ્યવસ્થિત ને થવું પડે આ બાજુ. હા હા એટલે ઉમેશભાઈને ગાઈડ કરવા પડે. એટલે આ મેલોન ચાલ માથાફોડ ના કરશો ને, ખ્યાલ આવ્યો? હાજી. નવરા પડે ને 2 મિનિટ તો કહેવાનું અસીમ જયકાર બોલો ને 5 વાર. હા ભાઈ. પછી કહેવાનું એકવાર ત્રિમંત્ર બોલો ને, પછી કહેવાનું બરાબર. 1-2 શુદ્ધાત્મા છું બોલો ને. ખ્યાલ આવ્યો? હાજી. આખા દાડામાં જેટલો ટાઈમ મળે ને એમાં એમને જોડે જોડે નાની નાની ચોકલેટો આપવાની. બરાબર. આપણે છે ને છોકરાઓને ચોકલેટ આપીએ, આપણે પડીકી વાળા પડીકીઓ ફાકે, ચા પીનારાની આદત હોય થોડી થોડી રકાબી ચા પીવે. ચા પીવે. ઉમેશભાઈને, મારે પ્રદીપભાઈને, તમારે ઉમેશભાઈને કહેવાનું, અરે એકવાર અસીમ જયકાર બોલો ને, એકવાર સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર કરું છું બોલો ને, બરાબર. નમો પ્રણામ બોલો ને, હું શુદ્ધાત્મા છું બોલો, હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું બોલો. આખી ચરણ વિધિ છે ને હા એનું વચ્ચે વચ્ચે એક વાક્ય બોલાવવાનું. એમાં હા વાંધો હા. શું આપણને? ના ના કશું વાંધો નહીં. આ હેલું કે અઘરો પુરુષાર્થ છે કહો? એકદમ હેલું છે આ. આ તમે એમ બોલો ઉમેશભાઈ જ્ઞાન કે હું અનંત શક્તિ વાળો છું, તો એમાં તમે કોની ભક્તિ કરી? આત્માની. ઉમેશ કે પોતાની કરી? પોતાની. એટલે પોતાના શુદ્ધાત્મામાં પોતે અનંત શક્તિ વાળો છું એ ભાવના કરીને બોલ્યા તો સારું કે ખોટું? બિલકુલ સારું. આપણે આપણા ગુણો કહીએ છીએ, આપણે પોતાના ગુણોની ભજના કરીએ છીએ. બરાબર છે. ઉમેશનું નથી કરતા કે બરાબર. પ્રદીપનું નથી કરતા. સમજ્યા તમે? હાજી. તમે કઈ બોલ્યા નહીં કશું હોય. કહું છું ને એમાં આપણે એવું કરીએ તો આપણો આપણો ઉઘાડ એટલો વધતો જાય. જેમ જેમ આપણે એનો ઉપયોગ કરતા જાય એમ વધતો જાય. અને બહુ થાકી જાય ને ઉમેશભાઈ, થાકી જાય ને તાર કહેવાનું થાકી ગયા છો, તાળા પડી જાવ થોડી વાર. ના થાકવા જેવું તો હોતું જ નહીં, પણ આપણું આપણું લક્ષ્ય છે ને, આપણે બીજે બધા ચિત્રમાંમાં વધારે લક્ષ્ય હોય, બાકી થાકવા જેવું કશું હોતું જ નહીં. પછી તમારે છે ને ઉમેશભાઈને મોલમાં લઈ જવાના. સુપર મોલ હોય ને બધા મોટા મોટા, હા પછી એમાં જવાનું બધું. પછી કેવું તમને શું શું ગમ્યું એવું પૂછવાનું. હા એટલે ટોપની કાંઠ હશે કે આ સસ્તું છે લઈ લો, આને બરાબર. અંદર free મળે છે એટલે આ લઈ લો. એટલે એ ગાંઠને જોવાની આપણે. ના એ તો મોલમાં બહાર જઈને ત્યારે પેલા દાદાના શબ્દો તરત યાદ આવે. દાદા કહે હા. છે અમે અહીંથી કશું અમે વર્યું નહીં. દાદા કહે ને અમે અહીંથી કશું વર્યું નહીં, અમે કશું અમને લલચાયું નહીં. એ સતત યાદ આવે જઈએ તારે. હા દ્રષ્ટિ બગાડી નહીં અમારી પર. દ્રષ્ટિ. હા ના આ તો શું પ્રયોગ છે બધા. બરાબર. આપણે જવું પડે એ કર્મના ઉદય કહેવાય. બરાબર છે. ના હોય શુદ્ધાત્માના ના હોય. ઉમેશભાઈને સસ્તું મોંઘું કરે ઉમેશભાઈ કરે હા કે ના કરે? કરે.
એની બુદ્ધિ કરે કે ના કરે. કરે ને. હા, તો આપણે બધું જોવાનું અને આપણે કહેવાનું એટલે શું આ સસ્તું મોંઘું કરો છો, જરૂર હોય તો લો, નહીં તો મેલો જ પાલ અહીંથી. કશું બરાબર લેતા નહીં, આપતા નહીં કશામાં. જ્યારે બરાબર. જરૂર હશે તો મળી આવશે બધું. હા પણ આ જે પેલો ભેગું કરવાની વૃત્તિ હોય ને, હા હા. એટલે પછી સેલ ખૂબ ઘણા પછી ગાડી લઈને સેલમાં છે ત્યાં તો લઈ લો, સેલમાં લઈ લો, પૈસા બચશે. એટલે આ બધા પ્રયોગ કહેવાય. એટલે કોઈ પણ હિસાબે ફાઇલ નંબર 1 ને જોવી એનું નામ પુરુષાર્થ. ફાઇલ નંબર 1 ની જોડે વાતચીત કરવી એ છૂટાપણાનો પ્રયોગ. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર પ્રતિક્રમણ કરાવો એ આપણા પુરુષાર્થની બધી અલગ અલગ બધી સિસ્ટમ છે. શું છે? બરાબર. પુરુષાર્થ કરવાની સિસ્ટમ છે બધી. પછીથી તમને કે હેડો ને હવે તૈયાર થઈ જાઓ, બહાર જવાનું છે, તો તમે શું કહો પહેલા વ્યવહારમાં? હું હું તો એવું તૈયાર. કહું હું તો એવું કહું, તમારે મેં જે જોઈતું હોય લઈ આવો, મારે શું જરૂર છે તમારે, મારે શું કરવા મંડળ ડાયડો છો? ના ના, એવું નહીં બોલવાના. હું તૈયાર થઈને આવું છું, પછી હા કહેવાનું હું નહીં આવું, ચાલે એવું છે કે આવવું પડશે? તો કે ના, તમારે બરાબર. આવવું પડશે. એટલે જવાનું કે આ ફાઇલ આવી. હા આપણે ઉકેલ લાવવાનો છે. ખ્યાલ બરાબર. આવ્યો? હા અને ગાડી ચલાવે તોય ને ગાડીમાં બેહે તોય કોણ બેહે? ઉમેશભાઈ. ઉમેશભાઈ. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા આપણે કહેવાનું ઉકેલ લાવો ને, તો એ શુદ્ધાત્મા જોજો. બેઠા બેઠા જે ગાડી બેઠા એના શુદ્ધાત્મા જુઓ. અસીમ જયકાર બોલો. એ પૂછે કે આ કેવું સરસ છે, તો કે તમને ગમ્યું? તો હા કે આ બહુ ગમ્યું, બહુ સરસ. હા, તો તમારે જોઈતું હોય તો લઈ લો, કહીએ. શું કેવું? બરાબર. જોઈએ તો આપણે લઈ છે ને, આપણે વૈરાગ નહીં બતાવવાનો. અત્યારે જો તમે વૈરાગ બતાવો ને તો કોઈને ગમે એવું નથી. નાટક કરવું પડે. શું કરવું પડે? નાટક કરવું પડે. પછી ધીરે 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 બધો વ્યવહાર બદલાવો પડે. તો આપણે બરાબર. જે રસ્તે જવું હોય ને, હમ એ આપણે કેવું છોકરો એકડો ઘૂંટે બગડો ઘૂંટે, હમ પછી આખી એકડેક થી 100 બોલે, પછી ઘડિયા બોલે. એવી રીતે આપણે આ સંસારમાંથી નીકળવું હોય તો એની બિગિનિંગના બધા દાખલા ગણવા પડે. હમ એટલે આપણી ઇમેજ પછી ધીરે ધીરે એવી બની જાય કે હમ. અમને આમાં રસ પડતો નથી, હા અથવા તો આ બાબત અમને બહુ પૂછવું નહીં. એ લોકો એની મેરેજ સર્ટિફિકેટ આપી દે. બરાબર. તમે સમજી ગયા હું શું કહું છું? સમજી ગયો. પણ પણ હકીકતમાં એવું નથી. હકીકતમાં વૈરાગ નહીં, પણ થાય છે શું કે એ પૂછે કે આપણે આ લેવું છે, એટલે આપણે આપણો અભિપ્રાય આપીએ, આપણે એક્સપર્ટ ઓપિનિયન. એ બરાબર. તો પછી પછી ઉભા રહે એટલેથી નહીં અટકતું. પછી પાછું એનો 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 અમલ ના થાય. એટલે પછી આપણી બુદ્ધિ એવું બતાડે કે લા તમે પૂછપૂછ કરો છો અને પછી મારું કહેલું તો માનતા નહીં, તો પછી મારી શું જરૂર છે? હા, એટલે એ પછી અહંકાર ઉભો થયો. હા બુદ્ધિ થઈ. એટલે આપણે કહેવાનું કે ઉમેશભાઈ તમે સમજી ગયા ને હા. કે લોકો તમને પૂછે છે પણ તમારામાં બરકત નથી, તમારું વજન પડતું નથી, નથી. તમારું પણ ખલાસ થઈ ગયું છે. એટલે તમે ડ્રામા કરો હવે. અને બરાબર. પછી એ લોકો જે લઈને આવે ને તો હા કહેવાનું, હો આ તો બહુ સરસ. હંમેશા શું છે, કોઈનો અહંકાર પોષીને આ જગતમાંથી છૂટા થવા એવું છે. બરાબર. સાચું ખોટું કરવાથી કોઈ છૂટેલા નહીં. નથી. આ દાદા ભગવાને કહ્યું કે દુનિયામાં બધું સાચું છે, અને જ્ઞાનથી જુઓ ને તો બધું ખોટું પણ છે. ખોટું બરાબર. એટલે ટેમ્પરરી. શું કહેવાય? ટેમ્પરરી. હા, બાકી કશું સાચા ખોટા પડવા જેવું નહીં. નથી. પોતાનું ધાર્યું કરાવવા જેવું નહીં. આપણે જાણ્યા જ કરવાનું છે બરાબર કે છે. આ ઉમેશભાઈની કિંમત કેટલી છે. ઉમેશભાઈને પૂછે તો ઠીક છે, અને ના પૂછે ને તોય ઘણી વાર ઉમેશભાઈને અસર થાય કે હા. મને પૂછતા નથી, હું ઊભો પૂછતા છું ને. નહીં, જાતે ને જાતે કરે છે બધા. કોઈ વાર ત્યારે આપણે કહેવાનું, મેલોન ચાલ, તમારે જવાબદારી લઈને શું કામ છે? હા ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે ચલણી નાણું ના બજાર, ચલણી નાણું. આપણે ના ચલણી નાણું છીએ. ના ચલણી નાણું હોય ને ભગવાનના ચરણમાં હોય. એટલે આપણું જેટલું ચલણ ઓછું થતું જાય ને, તો આપણે એટલું દાદા દાદા કહીને આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહેવું. રેવાય. બરાબર છે. પણ આ વાત સમજવાની, બોલાય નહીં. બરાબર છે. અને ચલણ ચલાવીને શું કામ છે? સાચું છે. ખોટી જવાબદારીઓ લેવાની. હા
એટલે ડ્રામા કરતા શીખવા જેવું છે, મને એવું લાગે છે. ના બરાબર છે. બીજું કઈ ચાલે એવું છે ને આટલું? અરે બહુ ચાલે એવું છે, હે બહુ ચાલે એવું છે. આજે સવારે હું છે ને હગુડગુ જ હતો, પણ તમે મેં જોયું કે આજે આપતા પુત્ર કોણ છે, તો ભાઈ પ્રદીપભાઈ છે. મેં કીધું ચાલો પ્રદીપભાઈનો સત્સંગનો લાભ મળશે આજે. એટલે પછી થોડું મન શું છે કે હાના હાના કરતું હતું, પછી મેં કીધું ચલો આપણે હાથ કહી દો પેલા, અને પછી પદ સિલેક્ટ કર્યું. હા, એટલે કામ લાગે એવું છે બધું. અને આપડે તો બધા જૂના ભાઈબંધ ને પાછા. હા ખરું ને. અરે એવું છે. એટલે મળવાનો મોકો પણ મળે ને, એટલે પછી એ બધું ગણતરી કરી, એટલે હિસાબ બધો કર્યો, હિસાબ નફા તોટાનો હિસાબ કર્યો. મને આનંદ થયો તમે મળ્યા તો. હા કારણ કે આપણે ભણતા હતા એકબીજાને ખબર નહીં, આપણે હેલ્પ કરતા હતા કે નહીં યાદ નથી. અરે હા, આપણે માર્ગમાં દાદાના નિમિત્તે ભેગા થયા તો સારું કહેવાય ને. 45 વર્ષે ભેગા થયા આપણે. તો હિસાબ સારો કહેવાય ને. હા, અને મેં તમને પહેલા જોયા ને, પહેલા તો મને ખબર ના પડી, પછી ત્રાસા મોડેથી પછી મને વિચાર આલા, મેં કહું આ તો પ્રદીપભાઈ છે. એટલે મેં બાજુમાં લઈને તમને ના પૂછ્યું મેં તમને. હા બરાબર છે. મને છેલ્લા હું બેંકમાં હતો, અને તમે બેંક આગળ તમે પેલા શું છે તમે પેલા જોબેથી આવો ને, રેલવેમાં આવો કે બસમાં આવો, તે ત્યાંથી બે વખત પસાર થયેલા જોયા મેં એ વર્ષો બરાબર પહેલા. એ લગભગ કદાચ 80-81 ની વાત હશે. બરાબર. એટલે જો ને આ આપણે હા દાદા મળ્યા અને આપણે દાદાની ભક્તિ કરવા મળી, તો આપણી દોસ્તી હા કેટલી સારી કહેવાય. હા, અને મને એ થાય કે આ આટલા વખતથી પ્રદીપભાઈ એમને આ કરમની વાત ને, તો તમે એમને આવતા જતા બીજા કેટલાકને તમે પ્રેરણા કરી હોય ને, પણ મને જુઓ તમને ના ને તો કહો કે ઉમેશ અહીંયા 1 મિનિટ, આપણે હું આ જગ્યાએ જઉં છું, તારે કેવું છે આવવાની અનુકૂળતા હોય તો કેવું, પણ એ સંજોગો ના બને, એ શું કહેવાય કરમ મારો. ના તમારા કર્મ ને મારી ભૂલ કહેવાય, મારી ભૂલ કહેવાય. મારા ભાઈબંધીનો હિસાબ મારે ધ્યાન રાખવાનું ચૂકી મને ગયો. 2-3 વખત નું યાદ છે. એક વખત હું બેંકે ત્યાં અમારો દરવાજો ઉભેલો ને, તારે તમે પસાર થયેલા ને, એક વખત હું કદાચ દુકાન પર બેઠેલો, કારણ કે સામસામે જ છે દુકાન ને બેંક, બે સામસામે બરાબર. 5 વાગ્યા પછી હું દુકાને બેસું, તો મેં એક વખત પસાર થયેલા જોયેલા તમને, પણ આપણે ટચમાંથી નીકળી ગયેલા. તમે પેલું ક્યાંક હા, જીઆઈડીસી એવું માં કાં તો ક્યાંક સર્વિસ કરવા જતા હતા એવું મને ખબર હતી. જતો હતો હું, બરોડા આવતો હતો. બરાબર. આપણી સાથે બધા 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 પેલો બધા આપણા તમારા સુભાષપુરમાંથી બધા આવતા હતા. બધા મેં 2 દિવસ પર જ યાદ કરે, મેં 5 થી 6 જણા બધા સાથે અમે હતા. રમેશ હતો, તમે હતા, એ બધા બીજા 3 જણા. પેલાના મોટા ભાઈ એક મિલિટરીમાં હતા, હા હા શત્રુઘ્ન સિંહા જેવો. હા પેલો સુરેશ. હા હા, એટલે બધાને યાદ કરું કે બધા અમારા મિત્રો હતા, બધા પણ સાથે હતા. અને 2 બેન્ચ પર જ આપણે બધા સાથે બેસતા હતા, આગળ પાછળ 2 બેન્ચ પર જ. હા હા આપણે જો દાદા મળ્યા તો સારું થયું ને. તારી પાસે છે આ કૃષ્ણ સુદામાની વાતો ચાલે છે કે શું? હા, કૃષ્ણ સુદામાની વાતો. કૃષ્ણ ભગવાન વચ્ચે છે, દાદા ભગવાન, અને અમે તો 2 લંગોટિયા ભાઈબંધ. હા બરાબર છે. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક ઇવન યુ. પેટલાદમાં તમે કહો છો ને કે આવી પેટલાદમાં આપણે દાદાની યાત્રા થઈ હતી, પણ મને એટલો બધો અફસોસ થાય, મેં ભાદરણમાં, પેટલાદમાં, ખંભાતમાં પણ આટલો બધો વખત નીકળી ગયો. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, આપણને ભેગું થઈ ગયું ને એટલે હવે આપણે કામ કરી લેવાનું. બરાબર છે, બરાબર છે. એમ કોને આપણને ખબર પડી આપણો શ્વાસ ચાલે છે તો આપણે મળ્યા બધા, હા નહીં તો આપણે શું કરત. એટલે એવું છે. આ એટલે ટોળું આપણું જ છે પ્રદીપાનંદજી. તમે ભલે બધી વાતો કરતા હોય, પણ આપણે બધા મળેલા જ છે. અને એ વસ્તુ સમજાઈ જે આપણે પેલા શરૂ નવા હતા ને ત્યારે કહેતા હતા કે આ તો તમે બધા આપણે ટોળામાંથી આપણે વિખરાઈ ગયેલા આયા છીએ, પણ અનુભવથી પછી એ સમજાયું કે બિલકુલ સત્ય છે, હકીકત છે. હવે સાથે જ બધા જવાના. હા ભેગું પ્રદીપાનંદ, ના અમને અમારી સાથે તમે લઈ જાજો અમને પણ. હા, તમારી સાથે પ્રદીપભાઈ લઈ જજો. કોને? આ બધા રતિભાઈ ને. ટોળું, આ બધા ના, મને નહીં, ટોળું આખું. હું કશું હા ઉમેશભાઈ, હું સેલ્ફિશ ના થાવ, બધા મહાત્માઓ. બરાબર છે. આપણે એકમેકને જોડે હાથે રાખીને રહીશું જ્યાં જઈશું ત્યાં. હા,
ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચાન ઉમેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો હાર્દિકભાઈ, શું કરવું? કોઈનો ક્વેશ્ચન છે? નથી. બોલો હાર્દિકભાઈ. શું કરવું છે? ટાઈમ થયો છે. તો આપણે શોર્ટમાં લઈ લો સામાયિક. પ્રદીપભાઈ, તમારી પાસે ટાઈમ છે ને? પતી ગયું હોય તો પછી સચ્ચિદાનંદ કરી દઈએ. ઓકે, ચાલો સચ્ચિદાન કરો. શ્રીમંત બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાનમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સર્વેશી. મંગલાનમ ચ સપ્તેસી. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે જય પછીનો સચ્ચિદાનંદ. પ્રોગ્રામ કાલે સવારના વિધિમાં સવાર 6:30 મળીશું. જરૂર પધારજો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય